1 minute. Thirty seconds. Fifteen seconds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillah jazahumullahu khairah. Alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Surat Al-An'am ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ Qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kadzdzabtum bih ma indi ma tasta'jiluna bih inil hukmu illa lillah yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum Wallahu a'lamu bidzalimin Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari thumma yab'athukum fihi ثم
يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما
فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'al lana imama wa huda wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alina minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma alimna ta'wil al-kitab, Allahumma atina hikmah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma arina haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadilla waj'al lana lil muttaqina imama.
Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra alal afiyah wa nas'aluka ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anji aimatana, Allahumma anji jama'atana, Allahumma barik aimatana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma ansur aimatana, Allahumma ansur jama'atana, Allahumma aslih aimatana, Allahumma aslih jama'atana, Allahumma shfi aimatana, Allahumma shfi jama'atana, Allahumma hfadz aimatana, Allahumma hfadz jama'atana, Allahumma najjina wa ahlina wa aimatana wa jama'atana minal qaumidz dzalimin wa a'malihim. Allahumma sabbi jama'atana ala dinika wansurna ala man adana wasdud wa ta'ataka man dhalamana wasdud wa ta'ataka man afsadana wasdud wa ta'ataka man khonana wasdud wa ta'ataka man bagha alaina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indau, dan ikut di sisi Allah, mafatihul ghaib, beberapa kuncinya ghaib. La ya'lamuha, tidak mengetahui ha pada ghaib, sapa illa huwa, melainkan dia Allah. Di sisinya Allah lah kuncinya beberapa ghaib. Tidak ada yang mengetahui ghaib itu melainkan hanya Allah. Di surat Al-Luqman diterangkan, surat Al-Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Di sisi Allah itu ilmunya kiamat. Kiamat itu ghaib. Tapi Allah sudah tahu kapan terjadinya kiamat. Wa yunazilul ghais, dan turunnya air hujan. Itu juga ghaib. Allah sudah tahu di mana nanti akan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim perempuan. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Diri tidak akan mengetahui apa yang akan dikerjakan besok, apa yang akan dilakukan besok, karena itu masih ghaib. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan dikerjakan manusia esok hari. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, dan diri tidak tahu di mana dia nanti akan mati. Itu ghaib. Yang akan mati saja nggak tahu kapan matinya. Tapi Allah sudah tahu. Wa ya'lamu ma fil barri, wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah, ma fil barri, sesuatu yang di dalam daratan, wal bahri, dan lautan. Allah mengetahui apa saja yang berada di daratan dan apa saja yang ada di lautan. Makhluk-makhluk yang hidup di daratan dan yang di laut. Wa mataskutu, dan tidak jatuh, tidak berguguran, apa min warakotin, daun, illa ya'lamuha, kecuali mengetahui siapa Allah ha pada daun. Wala habbatin, dan tidak ada biji-bijian, fi dzulumatil ardi, di dalam gelapnya tanah. Wala rotobin, dan tidak yang basah. Wala yabisin, dan tidak yang kering. Iku illa fi kitabin, kecuali di dalam kitab Lauhil Mahfuz, mubinin, yang jelas. Tidak ada daun yang berguguran kecuali Allah mengetahuinya. Padahal daun di dunia ini mungkin setiap detik
Itu yang gugur, yang jatuh ada berapa yang jelas kita nggak tahu. Apalagi di hutan lebat dan musim gugur, banyak daun-daun yang berguguran. Nah, semua daun yang gugur itu Allah tahu. Tidak ada biji-bijian yang berada di perutnya bumi. Dan tidak ada sesuatu yang basah, yang kering. Tanah basah, tanah kering. Atau pohon yang basah atau yang sudah kering. Melainkan semua yang ada itu tertulis di dalam Lauhil Mahfudz. Semua dibukukan, semua ditulis di dalam Lauhil Mahfudz, sehingga tidak ada satupun yang tidak tertulis atau yang tidak dibukukan. Wahwa dan dia Allah aladzat yatawaffakum yang mewafatkan siapa Allah kum pada kamu sekalian. Maksudnya menidurkan siapa Allah kum pada kamu sekalian bilail di waktu malam. Wa ya'lamu dan mengetahui siapa Allah ma jarohtum apa-apa yang bekerja kamu sekalian bin nahar di waktu siang. Sumaya ba'atsukum kemudian membangkitkan siapa Allah kum pada kamu sekalian fihi di dalam waktu siang atau fihi di dalam tidur. Liyuqadha agar menghukumi siapa Allah, ajalun pada ajal mati musamman yang ditentukan. Allah itu yang menidurkan, yang menjadikan tidur pada kamu sekalian di waktu malam. Berarti yatawaffakum maknanya wafat tapi artinya tidur. Innallaha yaqbidu arwahakum indan naum. Karena di saat orang itu tidur, arwahnya itu sedang digenggam oleh Allah. An-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Tidur itu seperti mati, karena saat tidur tidak ingat apa-apa. Seperti orang yang mati juga nggak ingat apa-apa. Jadi Allah menidurkan kamu sekalian di malam hari. Dan Allah mengetahui bekerjamu di siang hari. Usahamu, kerjamu di siang hari. Kemudian Allah membangkitkan kamu dari tidur. Nah, supaya Allah mau menghukumi ajal mati yang sudah ditentukan. Malam hari tidur, siang hari bekerja, nanti tidur lagi, dibangunkan, kemudian siangnya bekerja lagi, terus begitu, sampai datanglah ajal kematian yang sudah Allah tentukan. Suma ilaihi kemudian kepada Allah marji'ukum tempat kembali kamu sekalian. Suma yunabbi'ukum kemudian menceritakan siapa Allah kum pada kamu sekalian. Maksudnya membalas. Bima kuntum dengan apa-apa yang ada kamu sekalian. Ikut ta'maluna mengerjakan kamu sekalian. Tempat kembali kamu kepada Allah. Dan Allah nanti akan membalas apa saja yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian amalkan. Wahwa dan dia Allah, iku al-qahiru zat yang memaksa atau yang kuasa. Fauqa ibadihi di atas beberapa hamba Allah. Allah itu yang berkuasa di atas hamba-hambanya. Atau Allah itu yang memaksa kepada hamba-hambanya. Dipaksa harus iman, harus menyembah kepada Allah, harus taat kepada Allah. Wa yursilu dan mengutus siapa Allah alaikum pada kamu sekalian, hafadhotan pada malaikat hafadhoh,
malaikat yang menjaga, yang menulis amal baik dan amal buruk. Hatta idza ja'akum, sehingga ketika datang kepada kamu sekalian. Hatta idza ja'a, sehingga ketika datang. Ahadakum, pada salah seorang kamu sekalian. Apa al-mautu? Mati. Tawaffathu, maka mematikan kepada ahad siapa rusuluna, beberapa utusan kami Allah, yaitu malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Wahum, dan mereka malaikat iku la yufarrituna, tidak alasan mereka, tidak melalaikan tugas yang dibebankan. Sehingga ketika mati datang pada salah seorang kamu, sudah saatnya mati, maka utusan-utusan kami akan mematikan dia. Malaikat-malaikat pencabut nyawa akan mencabut nyawa dia, dan malaikat-malaikat itu tidak lalai pada tugasnya. Tugasnya untuk mencabut nyawa bagi yang memang sudah saatnya diambil. Nah, malaikat nggak pernah lalai dan nggak pernah beralasan. Walaupun masih muda, cantik, kaya, ganteng, kalau memang sudah waktunya mati, kontrak hidupnya sudah habis, ya malaikat pasti akan mendatanginya, akan mencabut nyawanya. Summaruddu, kemudian dikembalikan mereka ilallah, kepada Allah, maulahum, kekasih mereka, al-haq, yang benar, yang hak. Kemudian setelah hari kiamat, mereka semua akan dikembalikan kepada Allah, kekasih mereka yang sebenarnya. Ala, ingatlah, lahu, bagi Allah, al-hukmu, hukum. Kalau sudah hari kiamat, keputusan itu mutlak bagi Allah, hukum itu bagi Allah. Selain Allah sudah tidak ada yang berkuasa yang menghukumi. Wa huwa, dan dia Allah, wa asra'ul hasibin, lebih cepat menghisapnya. Di dalam menghisap makhluk di akhirat besok, itu cukup hanya setengah hari akhirat. Kul, katakan Muhammad, man, barang siapa, yunajikum, yang menyelamatkan pada kamu sekalian, min dhulumatil barri, dari gelapnya daratan, wal bahri, dan lautan. Tada'unahu, memanggil kamu sekalian hu pada Allah, tadarruan, dengan rendah hati, wa khufyatan, dan suara yang samar. Lain anjana, niscaya jika menyelamatkan siapa Allah, nah pada kami, min hadhihi, dari ini, gelapnya darat dan laut, lanakunanna, niscaya menjadi sungguh kami, minasyakirin, dari orang-orang yang bersyukur. Nah, katakan Muhammad kepada mereka, siapakah orang yang bisa menyelamatkan kalian dari gelapnya daratan dan lautan? Di darat gelap, matahari misalnya nggak muncul, alat-alat penerangan yang lain juga sudah nggak berfungsi, sehingga gelap gulita. Di laut juga demikian, dalam keadaan gelap, apalagi gelombangnya tinggi, anginnya kencang. Ya, kalian pasti memanggil kepada Allah.
minta pertolongan kepada Allah dengan rendah hati, dengan suara yang samar. Menghibah, memohon dengan sungguh agar Allah menyelamatkan. Dan kalian berjanji dalam diri kalian, la in anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Jika Allah menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Itu janji kalian di saat mengalami bahaya di darat maupun di laut. Hanya memohon, memanggil kepada Allah. Dan kalian berjanji kalau Allah menyelamatkan dari bahaya ini, maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Qul, katakan Muhammad, Allahu Allah, iku yunajikum, menyelamatkan siapa Allah kum pada kamu sekalian, minha, dari gelap di darat dan di laut. Wa min kulli karbin, dan dari tiap-tiap kesusahan. Suma antum, kemudian kamu sekalian, tusyrikuna, menyekutukan kamu sekalian. Katakan Muhammad, Allah menyelamatkan kalian dari bahaya di daratan dan di lautan. Dan Allah juga menyelamatkan kalian dari setiap kesusahan yang kalian alami. Mendapatkan bahaya di laut, di darat, susah. Takut, susah. Nah, kemudian Allah menyelamatkan kalian dari bahaya itu, dari susah. Nah, ternyata kalian kembali musyrik, tidak bersyukur, kemudian menyembah kepada Allah, takut kepada Allah. Nah, justru setelah kalian diselamatkan, kalian menyekutukan kepada Allah. Ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang tidak iman. Di saat mengalami kesusahan, benar-benar membutuhkan Allah. Begitu Allah yang dibutuhkan memberi apa yang diinginkan, nah mereka menyekutukan kepada Allah. Qul, katakan Muhammad, huwa, dia Allah, al-qadiru, dat yang berkuasa. Ala ayaba'atha, atas mengutus siapa Allah. Mengirim, mengutus, alaikum, pada kamu sekalian, adzaban, siksaan, min fauqikum, dari atas kamu sekalian. Siksaan yang datangnya dari atas, seperti hujan, petir, angin, dan lain-lain. Au min tahti arjulikum, atau dari bawah kaki kamu sekalian. Gempa bumi, tanah amblas, termasuk banjir, dan lain-lain. Au yalbisakum, atau menyampur siapa Allah kum pada kamu sekalian. Syia'an, pada beberapa golongan. Wa yudhika, dan memberi rasa siapa Allah, ba'dhakum, pada sebagian kamu sekalian, ba'sa ba'din, pada bahayanya sebagian, atau keganasannya sebagian. Katakan Muhammad, Allah zat yang berkuasa mengutus siksaan kepada kalian dari atas kalian. Atau Allah mengirimkan siksaan pada kalian dari bawah kaki kalian. Atau Allah menyiksa kalian dengan Allah menyampur kalian menjadi berkelompok-kelompok, bergolong-golong, sehingga sebagian dari kalian merasakan keganasan yang lain. Terjadi peperangan, pembunuhan. Ini siksaan sebetulnya yang Allah turunkan lewat ya, sebagian golongan di situ memerangi yang lainnya. Ya, Allah mampu mengutus siksaan yang seperti itu.
Ungzur, melihatlah engkau Muhammad, kaifa, bagaimana nusarrifu, menerangkan kami Allah al-ayat, pada beberapa ayat, la'allahum, agar mereka yafqahuna, faham mereka. Coba Muhammad perhatikan. Sudah sering kali kami menerangkan ayat-ayat agar mereka itu menjadi orang yang faham. Istilahnya itu tidak bosan-bosannya Allah itu terus menjelaskan, menerangkan ayat-ayat Al-Quran agar mereka itu menjadi orang yang faham. Wa kadzdzaba, dan mendustakan bihi, pada Al-Quran, siapa kaumuka, kaum Muhammad, wa huwa, dan Al-Quran iku al-haqqu, hak. Kaummu telah mendustakan Al-Quran, padahal Al-Quran itu barang benar, barang yang hak. Semua yang tertulis, semua yang dijelaskan dalam Al-Quran itu semua ada kejadiannya. Itu hak. Kul, katakan Muhammad, lastu, tidak ada aku, alaikum, atas kamu sekalian, biwakilin, orang yang diserai. Saya oleh Allah tidak diserai ngurusi kalian. Kalau kalian mau iman ya silahkan, kalau enggak ya silahkan. Karena saya oleh Allah tidak ditugaskan untuk ngurusi kalian. Kul lastu alaikum biwakil, mansuh. Nasihnya Saif. Maksudnya orang yang diajak oleh Nabi Muhammad harus mengikuti, harus iman, harus mau. Nah, begitu sudah diajak, tidak mau iman, justru menentang, nah, maka diperangi. Pada zaman Nabi dulu ya, mereka itu diperangi, dibunuh. Walikulli naba'in, dan setiap cerita iku mustaqarrun, ada kejadiannya atau tempat tetap. Tempat tetap. Wa saufa ta'lamuna, dan akan mengetahui kamu sekalian. Setiap cerita yang dibawa Rasul, yang termuat dalam Al-Quran, Al-Hadis, itu ada kejadiannya, ada bukti nyatanya, dan nantinya kalian akan mengetahuinya. Contohnya, di dalam Al-Quran, Al-Hadis menerangkan tentang hari kiamat, tentang siksa kubur, tentang neraka, dan sebagainya. Itu nyata, dan nanti kalian akan tahu, akan mengalami apa yang diceritakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bukan hanya sekedar cerita-cerita biasa, bukan hanya sekedar untuk menakut-nakuti saja, tapi apa yang tertulis dalam Al-Quran, Al-Hadis, apa yang disampaikan oleh Rasul, itu nantinya akan ada buktinya, ada kenyataannya, dan kalian akan mengetahuinya. Wa idza ra'aita, dan ketika melihat engkau Muhammad, alladzina, pada orang-orang, yakhuduna, yang menghina mereka, omong-omong, tapi omongannya itu menghina, fi ayatina, di dalam ayat-ayat kami, fa'arid, maka berpalinglah engkau Muhammad, anhum, dari mereka. Hatta yahudu, sehingga omong-omong mereka, fi hadisin, di dalam omongan, wairihi, selain menghina ayat. Wa imayun siyannaka, dan jika melalaikan sungguh kepada engkau Muhammad, sapa asyaitonu, setan, fala taqa'ud, maka jangan duduk engkau Muhammad,
ba'da dzikra setelah ingat, ma'al qaum beserta kaum, adzalimina orang-orang yang aniaya. Muhammad, ketika kamu mengetahui orang-orang omong-omong, lah di dalam omongannya itu mereka menghina ayat-ayat Al-Quran, maka berpalinglah kamu Muhammad dari mereka. Kamu jangan ada di situ. Kamu jangan duduk bersama mereka, tapi pergilah, berpalinglah dari mereka sampai mereka ngomongnya itu sudah tidak menghina Al-Quran lagi, menghina ayat lagi. Hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka di dalam omong-omongannya itu tidak menghina Al-Quran. Jika setan melalaikanmu Muhammad, sehingga kamu duduk bersama mereka yang menghina Al-Quran, karena kamu lupa, setan melalaikan kamu, nah sehingga kamu duduk bersama mereka yang menghina Al-Quran, maka setelah kamu ingat, kamu jangan duduk bersama kaum yang aniaya itu. Nah, berarti saat lupa boleh duduk bersama mereka. Nah, begitu sudah ingat, ya jangan tetap duduk bersama kaum-kaum yang zalim, yang menganiaya ayat-ayat Al-Quran. Nah, satu ayat ini dimansuh. Nasihnya surat An-Nisa ayat 140. Innakum idzan misluhum. Kalau duduk bersama mereka, berarti kamu dosanya seperti mereka yang menghina ayat. Jadi tetap nggak boleh. Jadi satu ayat ini dimansuh, nasihnya surat An-Nisa 140, yaitu kalau ada orang yang menghina ayat-ayat Al-Quran, tidak boleh duduk berdampingan dengan mereka, bersama dengan mereka. Wa ma 'alal ladzina, dan tidak atas orang-orang yattaquna yang takwa mereka, min hisabihim, hisaban mereka orang-orang kafir, min syai'in, sedikit pun, walakin, dan akan tetapi, dzikra, peringatan, maksudnya mengingatkan, la'alahum, agar mereka iku yattaquna, bertakwa mereka. Duduk bersama mereka orang-orang yang menghina ayat-ayat Al-Quran itu tidak apa-apa. Karena orang-orang yang bertakwa, yaitu orang iman, itu tidak akan menanggung atau tidak akan ditanyakan hisaban mereka sedikit pun. Hisabannya orang-orang kafir itu tidak akan ditanyakan kepada orang iman. Akan tetapi mengingatkan orang-orang kafir agar mereka menjadi orang yang bertakwa. Jadi duduk bersama orang-orang yang menghina ayat itu enggak apa-apa. Nah, justru di situ nanti bisa memberikan peringatan, nasihat agar mereka menjadi orang yang takwa. Karena orang-orang yang iman, orang yang takwa itu tidak dibebani hisaban mereka sedikit pun. Tidak ditanya tentang hisaban orang kafir sedikit pun. Maka duduk dengan mereka yang menghina ayat-ayat Al-Quran tidak apa-apa. Tapi satu ayat ini mansuh. Nasihnya sama dengan yang tadi, surat An-Nisa ayat 140.
innakum idzan misluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka yang menghina ayat-ayat Al-Quran, maka kamu seperti mereka dosanya. Dosamu sama dengan mereka. Nah, ini tetap nggak boleh. Wadhar dan meninggalkanlah engkau Muhammad alladzina kepada orang-orang ittakhadhu yang mengambil mereka dinahum pada agama mereka laiban permainan walahwan dan lahan senda gurau wa gharrathum dan menipu kepada mereka apa al-hayatud dunya kehidupan dunia. Wa dzakir dan mengingatkanlah engkau Muhammad bihi dengan Al-Qur'an. An tubsalah maksudnya an la tubsalah supaya tidak dirusak siapa nafsun diri bima kasabat sebab apa-apa yang berbuat siapa diri. Laisa tidak ada laha bagi diri min dunillah dari selain Allah siapa waliun yang mengasihi wala dan tidak ada sapa syafi'un orang yang menolong. Wa in ta'dil dan jika menebus sapa diri siapa nafsun kulla adlin pada tiap-tiap tebusan la yu'khadh tidak diambil tidak diterima apa tebusan minha dari diri dari nafsun. Muhammad, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan bersenda gurau. Maksudnya penghinaan. Mereka yang mengambil agama mereka. Maksudnya agama Islam yang harus mereka tetapi, nah justru mereka malah menghina kepada agama Islam. Maka mereka itu tinggalkanlah. Dan mereka itu orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Hanya mengepolkan urusan dunia, tapi meninggalkan kewajiban yang utama, beribadah. Nah, mereka itu tinggalkanlah. Nah, ini juga dimansuh. Wa dzaril ladzina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya dimansuh nasihnya Saif. Maksudnya jangan ditinggal pergi begitu saja. Kalau mereka terang-terangan menghina agama Islam yang seharusnya mereka tetapi dan mereka telah tertipu dengan kehidupan dunia, tidak mau iman ya mereka diperangi. Wa dzakir bihi antubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillah waliyun wala syafi'un. Ingatkanlah Muhammad dengan Al-Qur'an. Wahyu dari Allah berupa Al-Qur'an yang sudah Allah berikan. Nah, dengan dasar Al-Qur'an itulah kamu supaya memberi peringatan agar diri nanti tidak dirusak, tidak disiksa sebab perbuatannya. Jadi diingatkan biar mereka itu mau iman. Biar nanti tidak disiksa sebab perbuatannya. Dan tidak ada kekasih, tidak ada yang menolong pada dia itu selain Allah. Nah, kalau Allah sudah nggak menolong, Allah nggak mengasihi, ya nggak ada yang bisa menolong, yang bisa mengasihi.
Nah, jika mereka itu memberi tebusan, mengasih atau memberi tebusan, maka tebusan itu tidak diterima. Biar terbebas dari siksa, biar tidak dimasukkan neraka, kemudian mereka membayar tebusan, tebusan itu tidak diterima. Dan nanti kalau sudah di akhirat, mereka datang tuh nggak membawa apa-apa. Harta, pangkat, kedudukan, kemewahan sudah nggak ada. Membawa dirinya sendiri dengan keadaan telanjang. Mau menebusi pakai apa? Sudah nggak ada. Ulaika mereka itu aladina orang-orang ubesilu yang dirusak mereka bima kasabu sebab apa-apa yang berbuat mereka. Nah, mereka itu yang sudah diberi peringatan tidak mau menerima, tidak iman, mereka itu dirusak sebab perbuatannya, sebab amalnya. Lahum bagi mereka syarobun minuman min hamimin dari air yang sangat panas. Wa adzabun dan siksaan alimun yang pedih. Bima kanu sebab apa-apa yang ada mereka itu yakfuruna mengufuri mereka. Mereka kelak di akhirat di dalam neraka mereka diberi minum air yang sangat panas dan mereka disiksa dengan siksaan yang amat pedih sebab mereka mengufurinya. Sudah diajak, sudah dinasehati, mereka tetap menolak. Pada akhirnya mereka dimasukkan ke dalam neraka. Kul katakan Muhammad, ana du'u, adakah menyembah aku min dunillah dari selain Allah ma pada sesuatu. Sesuatu ini sembahan selain Allah atau berhala. La yanfa'una yang tidak memberi manfaat apa mana pada kami, na padaku. Wala yadurruna dan tidak memberi madorot apa mana padaku. Wa nuraddu dan adakah dikembalikan aku, maksudnya kembali, ala aqobina pada beberapa tumit kami, maksudnya kembali kafir atau menjadi orang musyrik, ba'da idh hadaina setelah memberi petunjuk kepada kami, sapa Allahu Allah. Kaladhi seperti orang, istahwathu yang menarik, maksudnya menyesatkan, hu kepada orang. Sapa asyaitonu setan fil ardi di bumi, di dunia ini, hairona dengan bingung, dengan keadaan bingung. Lahu iku bagi orang, ashabun beberapa teman, yada'unahu mengajak mereka teman, hu pada orang ilal huda, pada petunjuk. Nah, ajaannya iktina, datanglah kamu nah pada kami. Kul katakan Muhammad, inna hudallah, sesungguhnya petunjuknya Allah, huwa petunjuk, iku al-huda, petunjuk yang benar. Wa umirna dan diperintah aku Muhammad linuslima agar menyerah aku pasrah lirabbil alamin kepada Tuhan sekalian alam, seluruh alam. Katakan Muhammad kepada mereka, apakah saya akan menyembah sesembahan selain Allah, sedangkan sesembahan selain Allah itu tidak memberi manfaat kepada kami dan tidak memberi madorot pada kami.
Apa saya akan menyembah Tuhan yang seperti itu? Ya enggak lah, enggak mungkin lah. Nah, karena sesembahan selain Allah, berhala-berhala itu umpama disembah, enggak bisa memberi manfaat. Misalnya memberi rizki, menyembuhkan, bisa memberi apa saja yang diminta oleh yang nyembah, enggak bisa. Atau memberi madorot, kalau enggak mau nyembah jadi sakit, atau kena malapetaka apa, enggak bisa. Dan apakah kami akan kembali menjadi orang musyrik lagi setelah Allah itu memberi kami hidayah? Ya enggak. Kami enggak akan kembali ke tumit kami. Kami tidak akan kembali menjadi orang kafir lagi setelah Allah memberi hidayah pada kami. Nah, kalau kami kembali menjadi orang musyrik, orang kafir, ya seperti orang, nanti seperti orang yang ditarik atau didorong oleh setan di dunia ini, dipengaruhi oleh setan. Nah, orang ini Abu Jahal. Abu Jahal. Kalau saya menyembah berhala, kalau saya kembali musyrik, berarti saya seperti Abu Jahal. Seperti orang yang dipengaruhi setan, sehingga dia itu bingung di dunia ini karena dipengaruhi. Padahal dia itu punya teman. Nah, ashabun ini Nabi Muhammad dan para sahabat. Dia itu punya teman, dan temannya sudah mengajak, Iktina ilal huda. Nah, kemarilah pada petunjuk. Kamu bingung di dunia. Kamu nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Ayo ke sini. Saya beri petunjuk, saya tunjukkan yang benar. Nah, ternyata temannya itu tidak mau, atau orang itu tidak mau. Katakan Muhammad, sesungguhnya petunjuknya Allah itu adalah benar-benar petunjuk. Menyembah Allah, mentaati Allah, Rasul, mengamalkan isinya Al-Quran dan Al-Hadis, itu berarti petunjuk dari Allah. Mendapatkan petunjuk dari Allah, dan petunjuknya Allah itu petunjuk yang benar. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan saya oleh Allah diperintah agar saya itu pasrah Islam kepada Tuhan sekalian alam. Wa an aqimu, dan menegakkanlah kamu sekalian as-sholat pada sholat 5 waktu. Wa taquhu, dan takutlah kamu sekalian kepada Allah. Tegakkanlah sholat wajib, sholat 5 waktu, dan takutlah kalian kepada Allah. Menetapi peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Allah, menjauhi keharaman, larangan, dosa-dosa yang dilarang, yang tidak boleh dikerjakan, ya benar-benar dijauhi. Wa huwa, dan dia Allah al-Dzat, ilaihi, kepadanya tuhsyaruna, akan dikumpulkan kamu sekalian. Allah itu zat yang kalian nantinya akan berkumpul kepada dia, Allah. Ya, besok di hari kiamat. Wa huwa, dan dia Allah al-Dzat. Khalaqa, telah menciptakan siapa Allah, as-samawat, pada beberapa langit, wal ardo, dan bumi, bil haq, dengan hak, dengan sebenarnya, atau ada tujuannya. Allah itu zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi dengan hak. Allah menciptakan langit bumi itu ada tujuannya, bukan hanya sekedar membuat atau menciptakan.
Wa yauma yaqulu, dan harinya berfirman siapa Allah, kun, jadilah kamu, fayakunu, maka jadi. Harinya Allah itu menciptakan dengan Allah mengatakan kun. Nah, Allah mengatakan kun, di situ sudah jadi. Jadi Allah mau menciptakan apa saja, mau membuat apa saja. Bagi Allah itu tidak sulit. Nggak ada yang sulit bagi Allah itu. Allah cukup mengatakan kun, jadilah kamu, ya sudah terwujud apa yang diinginkan oleh Allah. Termasuk di dalam Allah itu menciptakan langit, bumi, dan semua makhluk diciptakan hanya dengan kalimat kun. Qauluhu, firmannya Allah, qal haqqu hak. Apa yang disabdakan Allah itu hak. Itu benar. Walahu, dan bagi Allah al-mulku, kerajaan atau kekuasaan. Yauma yunfahu, harinya ditiup, apa fisuri, sangkakala atau trompet, yaitu hari kiamat. Harinya sangkakala sudah ditiup oleh malaikat, yaitu hari kiamat, maka kekuasaan itu mutlak bagi Allah. Sudah nggak ada lagi orang yang berkuasa. Kalau sekarang di dunia masih banyak orang yang berkuasa, mengaku ini wilayahnya, ini rakyatnya, ini miliknya, dan sebagainya. Tapi kalau sudah kiamat, semua orang, semua makhluk itu ya menghadap Allah, dan yang berkuasa di hari itu, hari kiamat, adalah Allah. Alimul ghaib, maksudnya huwa alimul ghaib, Allah itu zat yang mengetahui yang ghaib, wasyahadah, dan yang tampak. Yang ghaib, yaitu ya fima huwa ba'anin nas, sesuatu yang nggak bisa dijangkau oleh mata manusia, Allah tahu yang ghaib, dan yang tampak, ya Allah juga tahu. Wahwa, dan dia Allah, qal hakim, maha menghukumi, al-khabir, lagi maha waspada. Wa idh qala, wa idh, dan ketika itu, qala, berkata, bersabda, sapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, li abihi, pada bapaknya Nabi Ibrahim, Azara, julukannya Azar, julukan bapak Nabi Ibrahim itu Azar. Nama aslinya Tarikh ibnu Nahur, panggilannya Azar. Nah, Azar itu nama berhala yang disembah oleh bapaknya Nabi Ibrahim, sehingga bapaknya Nabi Ibrahim yang bernama Tarikh ibnu Nahur itu lebih dikenal atau disebut Azar. Atatakhidu, apakah mengambil engkau, bapak, menjadikan engkau, bapak, asnaman, pada beberapa berhala, alihatan, sembahan. Ini sesungguhnya aku Ibrahim, aroka, melihat aku pada engkau, bapak, wa qaumaka, dan kaum engkau, fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata, yang jelas. Kala itu Nabi Ibrahim berkata pada bapaknya, yaitu Azar, atatakhidu asnaman alihah, apakah engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Atau mengapa engkau menjadikan berhala sebagai Tuhan? Sungguh saya mengetahui engkau dan kaum engkau atas kesesatan yang nyata.
berhala dijadikan sebagai Tuhan, berarti engkau dan kaum engkau jelas-jelas tersesat. Wa kadzalika, dan demikian itu, nuri, memperlihatkan kami Allah Ibrahim pada Nabi Ibrahim, malakutas samawat, pada keagungannya beberapa langit, wal ardi, dan bumi. Keagungan maksudnya tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di langit dan di bumi. Liyakuna, agar menjadi sapa Ibrahim minal muqinina, termasuk orang-orang yang yakin. Demikian itulah kami memperlihatkan keagungan yang ada di langit bumi, kami perlihatkan kepada Nabi Ibrahim. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit, seperti langit itu sendiri, matahari, rembulan, dan sebagainya. Yang di bumi ya seperti gunung, laut, hamparan hutan yang luas, dan sebagainya. Itu tanda kekuasaannya Allah. Allah itu kan maha kuasa. Bukti kekuasaannya Allah ya seperti yang sudah ada semua ini. Ini bukti kekuasaannya Allah. Nah, kami memperlihatkan keagungannya langit bumi kepada Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim itu menjadi orang yang yakin. Yakin atas kekuasaannya Allah, kemampuannya Allah. Falamma janna, maka ketika telah gelap, alaihi, pada Ibrahim, apa alailu, malam, ro'a, maka melihat sapa Ibrahim kaukaban, pada bintang, bintang Zuhroh atau Zuharoh, yang sinarnya itu paling terang di antara bintang-bintang yang ada. Qala, berkata Ibrahim, hadza, ini bintang, iku Rabbi, Tuhanku. Falamma afala, ketika telah hilang atau terbenam apa bintang, qala, berkata Ibrahim, la uhibbu, tidak senang aku, al-afilina, pada yang hilang atau yang tenggelam. Ketika malam telah gelap, Ibrahim melihat bintang Zuharoh, bintang yang sinarnya paling terang. Lalu Ibrahim mengatakan, hadza Rabbi, bintang ini adalah Tuhanku, ini Tuhanku. Tapi ketika bintang Zuharoh itu tenggelam, hilang, Ibrahim mengatakan, saya tidak senang pada yang hilang. Masa punya Tuhan kok Tuhannya hilang, Tuhannya tenggelam, saya enggak senang. Nah, pernyataan Ibrahim yang seperti ini, bukan kok Ibrahim itu syirik, karena mengatakan bintang itu sebagai Tuhannya. Ini istilahnya itu ya giringannya Nabi Ibrahim mulai ayat 76 sampai nanti 78. Ini hanya untuk giringan Nabi Ibrahim. Di dalam Nabi Ibrahim akan mengatakan di ayat 79. Jadi ada intronya dulu atau giringannya dulu sebelum Nabi Ibrahim nanti mengatakan ayat 79. Atau Nabi Ibrahim mengatakan seperti ini, mengaku bintang sebagai Tuhannya. Ini sebetulnya memberi pelajaran bagi bapaknya dan kaumnya. Kalau
mengambil Tuhan selain Allah itu enggak benar. Memberi bapak dan kaum ini agar bisa berpikir yang jernih. Atau seperti itu. Falamaro'a ketika melihat sapa Ibrahim al-qamar pada rembulan. Bazighon dengan terang. Sinarnya rembulan itu sedang terang benderang. Qala berkata Ibrahim, hadza ini rembulan, iku Rabbi Tuhanku. Falama afala ketika hilang apa rembulan atau tenggelam, qala berkata Ibrahim, la ilam yahdini, niscaya jika tidak memberi petunjuk ni kepadaku siapa Rabbi Tuhanku, la akunanna niscaya menjadi sungguh aku minal qaumid dhallin, termasuk kaum yang tersesat. Ketika Nabi Ibrahim melihat rembulan dengan terang, sinarnya rembulan pas terang, lalu Ibrahim mengatakan, rembulan ini adalah Tuhanku. Hadza Rabbi. Ini Tuhanku. Nah, ketika rembulan itu telah hilang atau tenggelam, Ibrahim mengatakan, seandainya Allah itu tidak memberi hidayah pada saya, tidak memberi petunjuk pada saya, pastilah saya itu termasuk kaum yang tersesat. Karena mengambil Tuhan selain Allah. Termasuk mengambil rembulan itu sebagai Tuhan. Umpama saya tidak diberi petunjuk, pastilah saya termasuk orang yang tersesat. Makanya bukannya Ibrahim itu syirik, menganggap rembulan itu Tuhannya. Tapi ini untuk memberi pelajaran kepada bapaknya dan kaumnya agar bisa berpikir yang benar. Falamma ra'a ketika melihat siapa Ibrahim asyamsa pada matahari bazighatan dengan terang, dengan jelas atau terang. Qala berkata Ibrahim, hadza ini matahari iku Rabbi Tuhanku. Hadza ini matahari iku akbaru lebih besar daripada bintang dan rembulan. Falama afalat, maka ketika telah hilang apa matahari atau tenggelam, qala berkata Ibrahim, ya qaumi wahai kaumku, ini sesungguhnya aku iku bariun, tidak ikut campur, cuci tangan, mimma dari sesuatu, maksudnya berhala, tusyrikuna yang menyekutukan kamu sekalian. Ketika Nabi Ibrahim melihat matahari dengan terang, Ibrahim mengatakan, matahari ini adalah Tuhanku. Matahari ini adalah lebih besar daripada bintang dan rembulan. Tapi ketika matahari itu tenggelam, Ibrahim mengatakan, wahai kaumku, saya tidak ikut campur dengan berhala-berhala yang kalian sekutukan pada Allah. Saya tidak ikut campur dengan berhala yang kalian sembah-sembah selain Allah. Ini sesungguhnya aku Ibrahim, iku wajah tu menghadapkan aku, wajahia pada wajahku, maksudnya badanku atau diriku, lilladzi kepada zat Allah, fatara yang menjadikan, menciptakan siapa Allah as-samawat pada beberapa langit, wal ardo dan bumi, hanifan dengan condong kepada kebaikan.
atau dengan murni, mukhlis. Wa ma'ana dan tidak ada aku Ibrahim iku minal musyrikin, termasuk orang-orang yang musyrik. Saya menghadapkan diri saya hanya kepada Allah. Saya abdikan diri saya hanya menyembah kepada Allah. Saya hanya mengakui Tuhan itu hanya Allah. Zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Nah, saya menghadapkan kepada Allah ini dengan condong hanya kepada Allah. Hanya pada kebaikan-kebaikan. Atau dengan murni. Dan saya tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Wahajau dan membantahu kepada Nabi Ibrahim. Siapa kaumuhu, kaumnya Nabi Ibrahim. Apa yang disampaikan oleh Ibrahim. Ibrahim mengajak agar kaumnya itu menyembah kepada Allah. Meyakini bahwa Tuhan yang wajib disembah itu hanya Allah. Ternyata kaumnya itu membantah apa yang dikatakan Nabi Ibrahim. Qala berkata Ibrahim, atuhajuni, apakah membantah kamu sekalian nih padaku? Fillah, di dalam urusannya Allah. Wa qad hadani, dan sungguh memberi petunjuk siapa Allah nih padaku. Mengapa kamu membantah saya di dalam urusannya Allah? Allah saja telah memberi petunjuk pada saya. Allah telah memberi petunjuk kepada saya. Mengapa kamu membantah saya di dalam urusannya Allah? Kamu saya ajak pada yang benar. Saya ajak untuk beribadah menyembah kepada Allah biar nantinya dimasukkan surga. Tapi kenapa kamu membantah, menentang saya di dalam urusannya Allah? Wala akhafu, dan tidak khawatir aku atau tidak takut aku Ibrahim. Ma, pada sesuatu berhala, tusyrikuna, yang menyekutukan kalian bihi dengan ma. Illa ayyasha'a, kecuali atau akan tetapi menghendaki siapa Rabbi Tuhanku syai'an, pada sesuatu. Saya tidak takut dengan berhala yang kalian sekutukan kepada Allah. Saya tidak takut. Tidak takut umpama saya nanti tidak menyembah berhalamu, menghina berhalamu, mengolok-olok, menjelek-jelekan berhalamu. Saya tidak takut akibat saya menjelek-jelekan, saya tidak takut apa-apa. Tidak takut, mungkin kalau orang Jawa mengatakan kualat, saya enggak takut. Akan tetapi, kalau Allah menghendaki sesuatu pada saya. Jadi, kalau Allah menghendaki sesuatu pada saya, ya pasti terjadi. Misalnya, umpama saya sakit, saya tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Itu memang Allah menghendaki, bukan karena berhalamu. Bukan, saya enggak takut sama sekali dengan berhalamu. Saya menjelek-jelekan, saya mengolok-olok, saya mempermasalahkan berhala, saya enggak takut kena jeleknya akibat saya mengolok-olok dan sebagainya. Nah, akan tetapi kalau Allah menghendaki sesuatu pada saya, ya bisa. Maksudnya Allah menghendaki saya ditimpakan sesuatu yang menyakitkan atau yang tidak menyenangkan. Itu memang Allah menghendaki begitu, bukan karena akibat dari saya menghina berhalamu, bukan. Memang Allah menghendaki begitu. Wasi'a luas, maha luas siapa Rabbi Tuhanku kula syai'in, pada segala sesuatu, apanya ilman, ilmunya, pengetahuannya. Ilmunya Allah itu luas pada segala sesuatu. Apa saja yang ada, semuanya Allah itu tahu.
ilmunya Allah itu luas, penglihatannya Allah itu luas. Afala tatadzakkaruna, apakah tidak mengambil peringatan kamu sekalian? Mbok yang ngambil peringatan. Wa kaifa, dan bagaimana akhofu, takut aku, ma pada sesuatu berhala, asyroktum yang menyekutukan kamu sekalian. Wala takhofuna, dan tidak takut kamu sekalian. Tidak takut kepada Allah. Annakum, sunya kamu sekalian, iku asyroktum, menyekutukan kamu sekalian, billahi, kepada Allah. Bagaimana saya akan takut pada berhalamu yang kamu sekutukan kepada Allah? Kamu saja nggak takut menyekutukan kepada Allah. Nggak takut dosa, nggak takut siksa. Bagaimana saya akan takut? Nggak mungkin aku takut. Ngapain aku takut kepada berhala yang kamu sekutukan? Kamu saja nggak takut menyekutukan kepada Allah. Malam yunazil, apa-apa yang tidak menurunkan siapa Allah bihi dengan ma, alaikum, pada kamu sekalian, sultanan, pada dalil atau hujjah. Kamu tidak takut menyekutukan kepada Allah yang Allah itu tidak menurunkan hujjah pada kamu. Enggak menurunkan, ada hujjah, ada dalil kalau menyekutukan itu boleh. Allah enggak menurunkan. Allah enggak menurunkan hujjahnya atau dalilnya. Nah, terus kamu menyekutukan Allah, kamu saja enggak takut menyekutukan kepada Allah. Nah, kenapa saya akan takut pada berhalamu? Fa'ayul fariqoin, maka manakah dua golongan? Dua golongan, yang satu iman, yang satu kafir. Ahakku, yang berhak, bil amni, dengan aman, aman dari siksa. Manakah dua golongan yang lebih berhak aman dari siksa? Ya, golongannya orang iman. In kuntum, jika ada kamu sekalian, ikut ta'lamuna, mengetahui kamu sekalian. Jika kamu sekalian benar-benar tahu mana atau siapa dua golongan yang lebih berhak mendapatkan aman, aman dari siksa dari neraka. Ya, tentunya golongan yang imanlah yang lebih berhak mendapatkan keamanan. Alladzina, orang-orang, amanu, yang beriman mereka, walam yalbisu, dan tidak menyampur mereka, imanahum, pada iman mereka, bidzulmin, dengan aniaya, maksudnya syirik. Iku ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, al-amnu, yang aman. Wahum, dan mereka, iku muhtaduna, mendapat petunjuk. Orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Orang-orang yang iman, dan mereka tidak menyampur imannya itu dengan syirik. Merekalah orang yang aman dari siksa. Dan mereka itulah orang yang mendapat hidayah, yang mendapat petunjuk. Jadi bidzulmin di sini dimakna syirik, bukan penganiayaan seperti mengolok-olok orang lain, menyusahkan orang lain, mungkin menempeleng orang lain, bukan penganiayaan yang seperti itu. Tapi ini dimakna syirik. Di dalam salah satu hadis diterangkan, lamma nazalat walam yalbisu imanahum bidzulmin, qala ashabuhu wa ayuna lam yatlim, fanazalat inna syirka ladzulmun azim. Surat Luqman ayat 13.
ketika turun ayat orang-orang iman yang tidak menyampur imannya dengan aniaya, mereka itu orang yang aman dan mereka itu orang yang mendapat hidayah. Nah, lalu para sahabat bertanya pada Nabi, manakah kita yang tidak menganiaya? Nah, saya kira semua orang itu pernah berbuat aniaya. Padahal yang aman, yang tidak kena siksa dan yang mendapat petunjuk itu orang yang iman yang tidak pernah menganiaya. Nah, lalu turun surat Luqman ayat 13, inna syirka la dzulmun azim. Syirik itu penganiayaan yang paling besar. Maka bidzulmin di dalam ayat ini dijelaskan syirik, bukan penganiayaan yang dikatakan tadi. Watilka, dan demikian itulah hujjatuna, hujjah kami Allah. Atainaha, memberi kami ha pada hujjah Ibrahim pada Nabi Ibrahim, ala qaumihi, mengalahkan kaumnya Ibrahim. Demikian itulah bantahan kami, hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim, sehingga di dalam Nabi Ibrahim berhujjah mengalahkan kaumnya. Karena kaumnya itu orang-orang musyrik. Allah memberi ilham kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim bisa berhujjah mengalahkan kaumnya. Di dalam membantah, Nabi Ibrahim itu mengalahkan kaumnya. Narfa'u, mengangkat kami Allah, darajatin, pada beberapa derajat, man, pada orang, nasya'u, yang menghendaki kami Allah. Kami mengangkat beberapa derajatnya orang yang kami kehendaki. Termasuk Nabi Ibrahim. Di antara kaum-kaumnya waktu itu, Nabi Ibrahim lah yang derajatnya itu diangkat oleh Allah. Dengan Allah memberi hidayah dan menjadikan Ibrahim sebagai Rasul. Berarti derajatnya itu diangkat oleh Allah. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau Muhammad, iku hakimun, maha menghukumi, alimun, lagi maha mengetahui. Wa wahabna, dan memberi kami Allah, lahu, kepada Nabi Ibrahim, Ishaq, ini anaknya Nabi Ibrahim, wa Yakub, dan Yakub. Yakub ini anaknya Ishaq, berarti cucu Nabi Ibrahim. Kulan, semuanya, Ishak, Yakub, Ibrahim, hadaina, memberi hidayah kami Allah. Wa Nuhan, dan kepada Nabi Nuh, hadaina, memberi hidayah kami Allah, memberi petunjuk kami Allah, min qablu, dari sebelum Ibrahim. Kami memberi Ibrahim anak bernama Ishak dan cucu bernama Yakub. Nah, Nabi Ibrahim ketika punya anak Ishak, Nabi Ibrahim itu umurnya sudah 112 tahun. Pada waktu Nabi Ibrahim itu punya anak Ismail, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Jadi sebelum Nabi Ibrahim punya anak Ishak, lebih dulu Nabi Ibrahim punya anak Ismail. Dan Ibrahim wafat dalam usia 120 tahun. Wakulan hadaina, dan semua kami beri petunjuk. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Yakub, semua kami beri petunjuk.
Wa Nuhan hadaina min qablu, dan kami memberi petunjuk kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sebelum Nabi Ibrahim. Wa min dzurriyyati, dan dari anak turunnya Nuh dan Ibrahim. Rupane Daud, Nabi Daud, wa Sulaiman, dan Nabi Sulaiman, wa Ayub, wa Yusuf, wa Musa, wa Harun. Dan kami juga memberi petunjuk kepada anak turunnya Nabi Nuh atau anak turunnya Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Daud. Saya beri petunjuk Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Yusuf, Nabi Musa dan Harun. Wa kadzalika, dan demikian itulah najzi membalas kami Allah al-muhsinina pada orang-orang yang berbuat baik. Demikian itulah kami membalas kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, dibalas baik, Allah memberi hidayah, dan Allah menjadikan mereka itu nabi atau rasul. Wa Zakaria, dan Zakaria, wa Yahya, dan Yahya, wa Isa, dan Isa, wa Ilyas, dan Ilyas. Kulun, kesemuanya, Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, iku minas sholihin, termasuk orang-orang yang solih. Ini juga para nabi yang diutus oleh Allah. Wa Ismaila, dan Ismail, wal Yasa'a, dan Yusa, wa Yunusa, dan Yunus, wa Luton, dan Lut. Wa kulan, dan kesemuanya, Ismail, Yasa, Yunus, Lut, faddolna, memberi kefaddolan, memberi keutamaan kami Allah, alal alamin, mengalahkan seluruh alam. Seluruh alam pada zamannya, pada zaman mereka. Ismail, Yasa, Yunus, Lut, semua itu kami beri kefaddolan mengalahkan seluruh alam. Karena mereka-mereka ini juga para nabi, para rasul. Wa min abaihim, dan dari bapak-bapak mereka. Dan kami juga memberi hidayah, memberi petunjuk pada bapak-bapak mereka. Kalau disebut bapak, ya misalnya seperti Nuh, Ibrahim, itu sebagai bapak mereka. Ishak, Yakub, Yusuf, nah ini kami beri petunjuk. Wa dzurriyyatim, dan anak turun mereka. Nah, kalau anak turun misalnya Ibrahim diberi petunjuk, anak turunnya Ishak, Yakub, Yusuf, itu juga diberi petunjuk. Nah, seperti tadi Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, itu juga anak turun dari Nuh dan Ibrahim. Wa ikhwanim, dan saudara-saudara mereka. Kami juga memberi petunjuk kepada saudara-saudara mereka. Nah, saudara ya termasuk Musa dan Harun, itu sekandung atau saudara, sama-sama diberi hidayah oleh Allah. Wajatabainahu, memilih kami Allah kepada mereka, para rasul atau nabi. Wahadainahum, dan memberi hidayah kami kepada mereka, menunjukkan kami pada mereka, ila sirotin, pada jalan mustaqimin, yang lurus. Mereka kami pilih, dan kami memberi petunjuk mereka jalan yang lurus. Jalan yang lurus, jalan kalau dilewati sampai tujuan, sampai surga. Jadi mereka semua itu diberi hidayah dan diberi jalan atau ya cara-cara bagaimana sampai bisa masuk, sampai bisa ke surga. Dzalika, demikian itu, hudallah, petunjuknya Allah, hidayahnya Allah. Yahdi, memberi petunjuk siapa Allah bihi, dengan petunjuk,
man kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah min ibadi dari hamba-hamba Allah. Demikian itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Jadi enggak semua diberi hidayah. Yang diberi hidayah itu hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Walau asyraku, dan seandainya menyekutukan mereka para rasul yang sudah diberi petunjuk kok mereka syirik, lahabito maka niscaya hancur lebur anhum dari mereka apa apa yang ada mereka kuyak maluna beramal mereka. Seandainya mereka menyekutukan kepada Allah, maka apa yang sudah mereka amalkan semua menjadi hancur. Amal-amal baik yang sudah tersimpan di sisi Allah sebagai tabungan yang nanti akan menyampaikan ke surga, membawa ke surga, begitu syirik, hancur semua, hilang semua. Ulaika mereka itu alladzina orang-orang atainahu memberi kami kepada mereka al-kitab pada kitab wal hukma dan hikmah. Hikmah itu kefahaman atau ilmu, wan nubuwah dan kenabian. Mereka itu adalah orang-orang yang kami beri kitab, kami beri ilmu, kefahaman agama, dan kami jadikan nabi. Seperti Ishak, Yakub, Yusuf, Harun, Musa, Dawud, Sulaiman, dan sebagainya. Mereka itu saya beri kitab, ilmu agama, dan juga kenabian. Fa'iyakfur maka jika mengufuri biha dengan semua itu, ya kitab, ya hikmah, nubuwah, siapa haulai mereka itu? Faqad wakalna maka sungguh memasrahkan kami Allah, memberikan biha pada semua itu, ya semua kitab, hikmah dan kenabian, saya berikan kauman pada kaum laisu yang tidak ada mereka, biha dengan semua itu, bikafirina orang-orang yang mengufuri. Jika mereka yang sudah saya beri kitab, hikmah, dan kenabian, ternyata mereka itu mengufuri, mereka menolak, mengingkari, maka kitab, hikmah, dan kenabian akan kami serahkan, akan kami berikan kepada kaum yang kaum itu tidak mengufuri atau tidak mengingkari pada kitab, hikmah, dan kenabian itu. Jadi kalau mereka itu menolak, mereka tidak mau, saya beri, ya akan saya berikan pada orang lain yang mereka mau menerima. Ulaika mereka itu aladina orang-orang hada memberi hidayah siapa Allah. Mereka itu para nabi, para rasul yang sudah diterangkan di atas tadi seperti di ayat 84, 85, 86. Mereka itu adalah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah. Fabi hudahum maka dengan petunjuk mereka para rasul iqtadih mengikutilah engkau Muhammad. Nah Muhammad, engkau supaya mengikuti petunjuk mereka para rasul sebelummu. Supaya kamu ikuti. Terutama ya syariat-syariatnya rasul-rasul dulu. Itu supaya kamu ikuti. Nah kecuali kalau syariat yang memang sudah tidak sesuai dengan syariat zaman Nabi Muhammad ya ditinggalkan.
syariat-syariat seperti mengesahkan Allah, memurnikan, tidak syirik, nah itu supaya diikuti. Kul katakan Muhammad, la as'alukum, tidak minta aku kepada kalian alaihi atas ma menyampaikan wahyu atau mengajak menyembah pada Allah, kami tidak minta ajron, upah atau bayaran. Di dalam kami mengajak kalian supaya beribadah kepada Allah, atau saya menyampaikan wahyu risalah dari Allah, saya itu tidak minta bayaran pada kalian, atau tidak minta upah. In huwa, tidak ada apa wahyu Al-Quran iku illa dzikra, kecuali peringatan lil alamin, bagi seluruh alam, menjadi peringatan lil alamin, bagi seluruh alam. Tidak ada wahyu atau Al-Quran melainkan menjadi peringatan bagi seluruh alam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.